A very good morning, children. Namaste. How are you all doing? I hope you all are doing good. Okay, welcome back to our English class. Before going into our class, I would like to ask one question. Who wrote Janaganamana, our national anthem? ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? ఎవరు రాశారో తెలుసా? ఎస్, గురుదేవ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. తెలుసా ఆయన ఎవరో? ఓకే, సో టుడే we use, that means we are going to learn a poem, Paper Boats. This poem was written by Gurudev Rabindranath Tagore. So first, this poem అంటే ఆ జనగణమన నేషనల్ యాంథమ్ ఉంది కదా, నేషనల్ యాంథమ్ ఆయన బెంగాలీలో ఫస్ట్ రాశారు. దాన్ని మళ్ళీ మనకి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి మళ్ళీ మనకి రాశారు. సో ఆయన ఎంత గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అంటే, ఆయన రాసిన ఒక బుక్ రాశారు ఆయన, దాని పేరు గీతాంజలి. సో ఆ బుక్ రాసినందుకు గాను ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్, అంటే వరల్డ్లోనే ఫేమస్ అవార్డ్ అనమాట అది. అలాంటి నోబెల్ ప్రైజ్ అవార్డు వచ్చింది ఆయనకి. ఆ గీతాంజలి అనే బుక్ రాసినందుకు గాను ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్గా, అంటే అవార్డు ఇచ్చారనమాట. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అ పోయం written by Rabindranath Tagore. First, before going into our poem, first let us learn some more details about Rabindranath Tagore. అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కోసం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఓకే, now all of you open page number 67. పేజ్ నెంబర్ 67 ఓపెన్ చేయండి అమ్మా అందరూ. సో in your textbook few lines are given about him, about the poet. Now see, look here. Rabindranath Tagore was a Bengali poet, short story writer, song composer, playwriter, essayist and painter. He was born on 7th May 1861, Calcutta. Died 7th August 1941, Calcutta. He is generally regarded as the outstanding creative artist of early 20th century India. In 1913, he became the first non-European to receive the Nobel Prize for Literature. సో నోబెల్ ప్రైజ్ మనకి ఈ బుక్కి ఇచ్చారనమాట. ఈ బుక్ గీతాంజలి అనే బుక్ రాశారు ఆయన, లిటరేచర్కి సంబంధించి, అంటే పోయమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట అందులో. సో అలాంటి బుక్ని ఆయన ఒక బుక్ రాశారు కాబట్టి ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ అవార్డు ఇచ్చారు. 1913లో ఇచ్చారు అది. ఓకే, so this is about Rabindranath Tagore. Now coming to our poem. See here, all of you look here. See, first see this picture. All of you see this picture, children. చాలా బాగుంది కదా పిక్చర్, బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా. ఎస్, see here, I'll read out the poem. Day by day I float my paper boats, one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shilly flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to the land in the night. So once again I'll read, children. Look into your textbooks carefully. Day by day I float my paper boats, one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shilly flowers from a garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to the land in the night. Okay, so stream. So this is the experience of a small boy. అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట ఈ పోయం. ఆయన చిన్నతనంలో తన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుపుతూ ఈ పోయం రాశారు.
ఓకే. సో డే బై డే ఐ ఫ్లోట్ మై పేపర్ బోట్స్. అంటే పేపర్ బోట్స్ తెలుసు కదా మనకి, రెయినీ సీజన్ వస్తే అందరం మనం చిన్న చిన్న పేపర్స్తో చిన్న చిన్న బోట్స్ చేసి నీటిలో వదులుతాం కదా. అలాగే స్ట్రీమ్ అంటే కాలువలు తెలుసా, విలేజెస్లో కాలువలు ఉంటాయి. ఆ కాలువలో డే బై డే అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆయన పేపర్ బోట్స్ వేస్తూ, అంటే పేపర్ బోట్స్ చేసి దాన్ని ఆ స్ట్రీమ్లో వేయడం. 1 by 1 డౌన్ ద రన్నింగ్ స్ట్రీమ్. అంటే స్ట్రీమ్లో అంటే ఆ కాలువలో వేస్తే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెళ్తే చాలా బ్యూటిఫుల్ సీనరీ అనమాట అది. ఇన్ బిగ్ బ్లాక్ లెటర్స్ ఐ రైట్ మై నేమ్ ఆన్ దెమ్. బిగ్ బ్లాక్ లెటర్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద లెటర్స్తో ఆయన యొక్క పేరుని రాసేవారంట దాని మీద. అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ వేర్ ఐ లివ్. ఆయన పేరే కాకుండా వాటి మీద అతని యొక్క విలేజ్ అంటే అతని యొక్క ఊరు పేరు కూడా రాసేవారంట. ఐ హోప్ దట్ సమ్వన్ ఇన్ సమ్ స్ట్రేంజ్ ల్యాండ్. అతను అనుకునేవారంటే ఏమని, స్ట్రేంజ్ ల్యాండ్ అది అవన్నీ కూడా ఎక్కడికి రీచ్ అవుతాయో మనకు తెలీదు. ఏదో ఒక స్ట్రేంజ్ ల్యాండ్ అంటే మనకి తెలియని ప్రదేశానికి వెళ్తాయి కదా. విల్ ఫైండ్ దెమ్ అండ్ నో హూ ఐ యామ్. అది ఎవరైనా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. అవి ఎవరికైనా దొరికితే అతని పేరు చూసి చదువుతారు కదా. అవి అంటే మ్యాక్సిమం దూరంగా వెళ్తాయి. వెళ్ళినవి ఎవరికో ఒకరికి చిక్కుతాయి కదా, దొరుకుతాయి. ఆ దొరికినవి వాటి మీద అతని పేరు రాశారు కాబట్టి అవి వాళ్ళు చూస్తారు. అప్పుడు ఆయన ఎవరో తెలుసుకుంటారు. ఐ లోడ్ మై లిటిల్ బోట్స్ విత్ షీలీ ఫ్లవర్స్ ఫ్రమ్ అ గార్డెన్. అంటే నేను ఆ పేపర్ బోట్స్లో ఏం వేశారు ఆయన, షీలీ ఫ్లవర్స్ అంటే పారిజాత పువ్వులు తెలుసా అందరికీ, చిన్నగా ఉంటాయి. పెటల్స్ ఏమో రెడ్డిష్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉండి వైట్ పెటల్స్తో ఉంటాయి. చూసారు లేదా మీరు? వాటిని ఆ బోట్స్లో వేసి అతని యొక్క గార్డెన్లో తెంపి ఆయన ఆ బోట్స్లో వేసేవారంట. అండ్ హోప్ దట్ దీస్ బ్లూమ్స్ ఆఫ్ ద డాన్ విల్ బి క్యారీడ్ సేఫ్లీ టు ద ల్యాండ్ ఇన్ ద నైట్. అవి మంచి స్మెల్ వస్తాయి అన్నమాట. అవి చాలా ఫ్రెగ్రెన్స్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అలాంటి స్మెల్ ఏంటి ఇంకొక ల్యాండ్కి అంటే స్ట్రేంజ్ ల్యాండ్కి నైట్ టైం ఏదో ఒక టైంలో వెళ్తూ అలా ఫ్లో అవుతే ఏ టైంకి వెళ్తాయో కూడా మనకు తెలియదు. ఆయన అనేది ఏంటంటే నైట్కి అలా నైట్ టైంలో వచ్చే ఆ స్ట్రేంజ్ స్మెల్ ఎంతో బాగుంటుంది అని చెప్పడం అన్నమాట అది. సో అతని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని ఈ పోయం రూపంలో రాశారు. వన్స్ అగైన్ ఐ రీడ్ అవుట్ ద పోయం. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పోయం. చాలా మంచి పోయం అమ్మ, ఇది అందరూ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఓకే. డే బై డే ఐ ఫ్లోట్ మై పేపర్ బోట్స్ 1 by 1 డౌన్ ద రన్నింగ్ స్ట్రీమ్. ఇన్ బిగ్ బ్లాక్ లెటర్స్ ఐ రైట్ మై నేమ్ ఆన్ దెమ్ అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ వేర్ ఐ లివ్. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my paper boats with shewly flowers from a garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to the land in the night. So, ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా నైట్కి వెళ్తాయేమో అన్న అతని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద పోయం. You all have to mention the date here. Today is 21st. So you all have to mention the date and learn the poem thoroughly and underline all the rhyming words. Rhyming words are given here. See here. Rhyming words are there. Underline them. Is it clear, children? All of you?